ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਲਿਦ ਫਰਾਦ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਘਰ ਕੋਈ नहीं जी कोई नहीं। कहानी का सरनामा है घर। कहानी मोनोलाग की तकनीक में एक बुढ़ी माई जी मंजी ते बैठी अपने नाल खुद कलामी कर रही। खुदा बख्शे मुन्नी का प्यो जदों जिउंदा सी उदों अजे कुछ पार है सी मेरा। हुण ते कखों हौली होई पईयां नूं समझदी ही कुछ नहीं। मुंडा ए तां वो अपने मूँह जो दिल चाहे करन, मैं ना किसी दे देन विच ना लैन विच। नाले हुण मैनूं कौन पुछदा है, मंजी ते बैठी सारा दिन अजाने खिडाउंदी रहिंदी आ। मुन्नी नूं मिलन नूं जी करदा सी, अगे ते पो लंघदियां ही वो आ जांदी सी। हुण चेतर पिया जांदा है पर उस फेरा ही नहीं पाया। मैं जद तक आप जाण जोगी सां जाके मिल आउंदी हुंदी सां, पर हुण इस बुढ़े शरीर नूं कित्थे बसां विच तरीकदी फिरां। मुंडे नूं क्या जाके सुख सांद पुछ आ, साली दे चला गया सी पर मुन्नी लई उस कोल वेल ही नहीं। मुन्नी तो मैं कुछ उधर भी छेती जांदी हाँ। चंदरी विच मेरा मोह ही बड़ा है। की करां मां जू होई, मैनू ही नहीं हर एक मां नूं धी नाल अजिही ही प्रीत हुंदी है। इस मोह का कारण मां धी का रिश्ता तो है ही, इस तो छुट दोनों विच औरत होने की सांझ भी है एक कारण। मैं जदों कदी पिंड जाना तो मां बहिश्तन ने कहना, चंदरीए ऐतकी इन्नी देर ला दी तू। मैं कहंदी तू तो मां जिवें मैनू ही उड़ीकदी रहनी है। अगों मां ने मत्था चुम के कहना तो होर की। हुण मैनू जदों आप मुन्नी का उदरेवा रहिंदा है तां मां दे हेज का एहसास हुंदा है। 15-20 वरे हो गए मुन्नी दे विआह नूं, पर अजे ये कल की गल जापदी है कि जदों मुन्नी इस वेड़े विच चुंगियां भरदी फिरदी सी। जदों मुन्नी दे विआह की गल टुरी तां खुदा बख्शे उहदा प्यो कहन लगा, अखे सच ही कहिंदे धीआं धरेकां हुंदियां ने। मुन्नी दे जवान होण दा पता ही नहीं लग्या ते फिर हौका भर के क्यों सू। रब ने धुरों ही धीआं दा अन्न पानी बगाने घर ना लिखिया होवे तां मापे एक लूं भी पुट के ना देण इन्हां दा। ते मैं उहदी गंभीरता तोड़न लई किहा सी, असीं भी ते अपने मापियां दे घर इंज ही प्यारियां सां। मुन्नी नूं जदों वेखण वाले आउणा सी, उस तो 1-2 दिन पहलां उस दे रुझेवें वेखण वाले सन। अपनी भरजाई तो अगेरे हो के इस नवें सिरियों घर की सफाई की। घर जदों सज गया तां घर दा सुहां ही कुछ होर सी। जापदा ही नहीं सी कि उही पहले वाला घर है। फिर उस सहेलियां नूं नाल लै के अंदर वड़ी रही। बाहरों भावें कुछ नहीं दिसदा सी, पर मैं जानदी सां कि अंदर कमरे विच की हो रहा है। मैनूं पता सी कि मुन्नी दीयां सहेलियां उन्होंने वख-वख रंग के कपड़े पवा के उन्हां दी फब बारे एक दूजी की राय पुछ दस रहीआं होणगीआं। ते जदों मुन्नी नूं वेखण वाले आए, उस दिन एक अजीब जे एहसास की वलगन विच आई हुई सी मुन्नी। अंदर वेड़े टुरदियां फिरदियां मन विच ये ख्याल कि कुछ नज़रां उहदे उत्ते ही जमीआं होईआं ने। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਰਾਪੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਤਰਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੋਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ। ਵਿਚਾਰੀ ਮੁੰਨੀ ਲੱਜ ਦੇ ਮਹੀਨ ਸਾਲੂ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮੁੰਨੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਰਸ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਲ, ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਿੰਦੇ ਕੌਣ। ਸਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖੌਫ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਨੀ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੱਸ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁੰਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰੁਪਈਆ ਧਰਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲੇਡੂ ਭਰ ਆਏ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਗਮੀ ਦੇ। ਮੁੰਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦਾ। ਕੀ ਮਜਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਧਰੇ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ ਲੜਨ ਨੂੰ ਦੌੜਦੀ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੰਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੀ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਂਭਣ ਜਾਂ ਨਾ ਸਾਂਭਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਲੜਨ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੰਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੁੰਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿਹੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਦ ਤੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿਲਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਆਖਿਓ ਸੂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਧਰੇ ਕਹਿ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭੀਏ ਨਾ ਸਾਂਭੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਲੜਨ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਘਰ ਤੇ ਹੁਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤਰਵੇਂਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਆਈ ਮੁੰਨੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ,
ਤੇਰਾ ਜੀ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉੱਥੇ? ਨਿਮਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਨੀ ਦਾ ਬਲੱਪਣ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜੰਝ ਢੁਕੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਹੀ ਸੇਜਲ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਮੁੰਨੀ ਨੇ ਮੇਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਰੋਣ ਕਿਉਂ ਡਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਰੱਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲੀ ਏ। ਮੁੰਨੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਰੱਜੀ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਏ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ, ਰੱਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲੀ ਏ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਏ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਲਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੰਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਾਹੋ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸਾਂ। ਮੁੰਨੀ ਅਜੇ ਬਾਲੜੀ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੌੜਦੀ ਹੋਈ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਦੱਸ। ਤਾਂ ਬੋਲੀ, ਤਾਈ ਵਾਂਢਿਓ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਏ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਈ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਈ ਏ? ਅਖੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਏ? ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਸੂ ਤੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੁੰਨੀ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੰਮਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਰਾਂਗਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ 3 ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਏ? ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੁੰਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੁੰਨੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਐਤਕੀ ਆਈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਾਂਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਲਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ? ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਲੀ ਮੇਰੇ ਹੋਠਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਪੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲ ਕੇ ਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰਾਏ ਆਪੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣ, ਨਾਲੇ ਧੀਆਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਹੀ ਸੋਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੰਨੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ, ਕਿ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਸਲਮਾ ਵੀ ਸਹੁਰਿਓਂ ਆ ਗਈ, ਮੁੰਨੀ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਹੇਲੀ। ਹੁਣ ਮੁੰਨੀ ਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਕਿ ਸਲਮਾ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ, ਕੁਝ ਸੁਣੀਏ, ਕੁਝ ਸੁਣਾਈਏ। ਮੁੰਨੀ ਚਾਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੰਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੰਨੀ ਦੀ ਖਾਲਾ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਨੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਖਾਲਾ ਕਹੇ ਕਿ ਐਤਕੀ ਸਾਡੇ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਾਂ ਕਿ ਨਾ ਭੈਣ, ਮੁੰਨੀ ਹੁਣ ਬਗਾਨੀ ਮਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘੱਲ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਮੁੰਨੀ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲ ਪਈ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਖਾਲਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਭੈੜੀਏ ਇੰਨਾ ਚਿਰ, ਤਾਂ ਕਵੇਗੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਖਬਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹਿਣੀ ਏ ਤੂੰ? ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਧੀਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਵਾ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਏ, ਸਖਣਿਆਂ ਨਹੀਂ ਟੋਰੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਦਾ ਇਹੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਪੇਕੇ ਘਰੋਂ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਏ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਹੁਸ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਮੇਥੋਂ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੁੰਨੀ, ਥੋੜਾ ਗੁੜ ਲੈਂਦੀ ਜਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰਹ ਵੱਲ ਝਾਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਗਠੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਿੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੁੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਫਿਰਾਂਗੀ, ਤੇ ਦਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੰਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭਾਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਘਰ ਜੋ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਘਰ ਏ। ਮੁੰਨੀ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਭਾਉ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ।